అందరి హృదయాల్లో ఉన్న భగవంతుడికి నమస్కారం. ముందుగా భగవన్నామంతో మొదలు పెడదాం. రాధే రాధే గోవింద్ గోపాల్ రాధే, రాధే రాధే గోవింద్ గోపాల్ రాధే, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 राधे गोविंद गोपाल राधे, बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदपिता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूयः सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो अमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैताम् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव
योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ఈ అధ్యాయం పేరు గుణత్రయ విభాగ యోగము. ఈ మూడు గుణాలు అంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము. ఈ మూడు గుణాలు ఈ దేహములో ఉండే దేహిని దేహముతోనూ ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న విషయాలతోనూ ఇంద్రియ విషయాలతోనూ బంధిస్తున్నాయి. ఈ దేహి ఈ ప్రకృతితో ఎందుకు బంధింపబడ్డాడు? ఈ మూడు గుణాలతో ఉన్న ఈ మూడు గుణాల ప్రభావం వల్ల. ఈ మూడు గుణాలు మూడు లావుగా ఉన్న తాళ్లతో ఒక మనిషిని కట్టేస్తే వాడు ఇంకా కదలకుండా అందులో ఉండిపోతాడో, అదే స్థానంలో ఉండిపోతాడో, అదే విధంగా ఈ దేహి ఈ మూడు గుణాల ద్వారా దేహముతోనూ ఇంద్రియ విషయాలతోనూ బాహ్య ప్రపంచంతోనూ బంధింపబడిపోయాడు. ఆ మూడు గుణాలని తనంతట తను దాటలేడు. అందుకనే భగవంతుడు చెప్పారు, దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. ఓ అర్జున, ఈ మూడు గుణాలతో ఉన్న మాయ ఏదైతే ఉందో అది దైవీ, అంటే అదొక శక్తి. అది నా శక్తి. స్వప్రయత్నాల వల్ల మనం దాటలేము. మరి ఎలా దాటడం? ఎవరైతే నా శరణలోకి వచ్చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే దాటుతారు. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే. మాం ఏవ, కేవలం నన్ను. ఏవ అంటే కేవలం. మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. ఈ మాయని దాటడానికి వేరే మార్గం లేదు. అలాగే ఈ అధ్యాయంలో కూడా మళ్ళీ దాన్నే బలపరుస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు మనకి ఆ గుణాలు, ఆ మూడు గుణాలని దాటడం ఎలాగా అంటే కేవలం ఎవరైతే 26వ శ్లోకంలో ఎవరైతే నాయందు అవ్యభిచారిణి భక్తి కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు ఆ గుణాలని దాటతారు అన్నారు. 26వ శ్లోకం. మాం చయో అవ్యభిచారేణ భక్తియోగేన సేవతే
సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. ఎవరైతే నా యందు అవ్యభిచారిణి భక్తి కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు ఈ గుణాలను దాటుతారు, వాళ్ళు బ్రహ్మానుభూతిని పొందడానికి యోగ్యులవుతారు అన్నారు. 3 గుణాలని దాటే వేరే మార్గం మన శాస్త్రంలో ఎక్కడా చెప్పబడి లేదు. మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఆ 3 గుణాల నుంచి మన ప్రయత్నం వల్ల మనం బయటికి రాలేము. ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ రాలేము. అందుకనే ఈ అధ్యాయం మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఆ 3 గుణాల నుంచి, అసలు ఆ 3 గుణాలు ఏమిటి, ఆ 3 గుణాల నుంచి బయటకు వచ్చే మార్గం ఏంటి, ఈ 2 విషయాలు ఇందులో చాలా చక్కగా చెప్పబడ్డాయి. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న దాన్ని కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్పేస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి. 3 గుణాలు: సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. సత్వగుణం యొక్క లక్షణం మనకి 5వ శ్లోకంలో చెప్పబడి ఉంది. 6వ శ్లోకంలో చెప్పబడి ఉంది. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానగా. సత్వగుణం యొక్క లక్షణాలు ఏవేంటి? మనసు నిర్మలంగా ఉంటుంది, ప్రకాశవంతమై ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రకాశం అంటే జ్ఞానం, అంటే మంచి, ఇది చెడు, ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయకూడదు, ఇలా మాట్లాడాలి, ఇలా మాట్లాడకూడదు అనే జ్ఞానం, వివేక జ్ఞానం కొంత ఉంటుంది. అలాగే అనామయం అంటే దోషరహితమైనటువంటి నడవడిక కూడా ఉంటుంది. అది కూడా ఒక బంధనమే అని చెప్పారు. అంటే యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద మోరల్ కాండక్ట్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ వీఆర్ గుడ్, బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ క్రాస్ ద 3 గుణాస్. గుణాలను దాటలేదు మనం. ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో ఉన్నామనుకోండి, ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ప్రకారంగా మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి, మనకు కొన్ని రైట్స్ ఉంటాయి, మనకు కొన్ని డ్యూటీస్ ఉంటాయి. మనం ఒక ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నాం అనుకోండి, అక్కడ మనకు కొన్ని రైట్స్ ఉంటాయి, మనకు కొన్ని డ్యూటీస్ ఉంటాయి. ఇంట్లో ఉన్నాం, మనకి కొన్ని రైట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని డ్యూటీస్ ఉంటాయి. సో మనం ఇంట్లో ఉంటున్నాం, సమాజంలో ఉంటున్నాం, దేశంలో ఉంటున్నాం, ఈ దేహంలో ఉంటున్నాం, ఇంట్లో ఉంటున్నాం, సమాజంలో ఉంటున్నాం, ఉద్యోగం చేసుకునే ఫీల్డ్లో ఉంటున్నాం, దేశంలో ఉంటున్నాం, ఈ భూమండలం మీద ఉంటున్నాం. ఇన్ని స్థానాలకి ప్రతిదానికి కొన్ని 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 రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ప్రతి చోట మనకి కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది, కొన్ని రైట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని డ్యూటీస్ ఉంటాయి. సపోజ్ మనం ఇవన్నీ చక్కగా పాటిస్తున్నాం అనుకోండి, జనరల్గా మన ఇప్పుడు జనాలు మనకి ఇచ్చే బిరుదు ఏంటి? రాముడు మంచి బాలుడు. మనం బిరుదు రావచ్చుగా, మనకి మన నడవడిక దోషరహితంగా ఉండడం వల్ల మనకి ఒక బిరుదు రావచ్చు, రాముడు మంచి బాలుడు అని. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే అది సరిపోదు. మోరల్ కాండక్ట్ని, దేశం యొక్క చట్టాన్ని, సామాజిక నియమాల్ని మనం పాటించినంత మాత్రాన 3 గుణాల నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళిపోలేము. అలా అన్ని చక్కగా పాటిస్తూ పద్ధతిగా మనం ఇతరుల్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా, ఇతరుల ద్వారా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంటున్నాము అంటే మనలో కొంత సత్వగుణం ఉంది, అంతవరకు ఓకే. కానీ అది కూడా ఒక బంధనమే. ఇప్పుడు మనల్ని బంగారం గొలుసులతో బంధించేసినా బంధనమే, ఇనప గొలుసులతో బంధించేసినా బంధనమే, వెండి గొలుసులతో బంధించేసినా బంధనమే. అలా ప్రతిదీ మనల్ని ఒక పరిమితమైన బౌండరీలో తిరిగేలా ఉంచేస్తుంది తప్పితే భగవంతుడి దాకా చేరనివ్వదు. 3 గుణాలకి అతీతంగా ఉన్న భగవంతుడి దాకా మనల్ని తీసుకెళ్ళనివ్వదు. అందుకని అది కూడా ఒక బంధనమే. అది దేంతో బంధిస్తుంది? సత్వగుణం. సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానగా. ఇది సుఖంగా ఉంది కదా అనిపిస్తుంది. జనాలు నన్ను బాగానే పొగుడుతున్నారే, రాముడు మంచి బాలుడు అని జనాలు పొగుడుతున్నారే, నేను బాగానే ఉన్నాను, నేను ఎందుకు మార్చుకోవాలి? నా నడవడికి ఎందుకు మార్చుకోవాలి? కృష్ణుడి మాట నేను ఎందుకు వినాలి? 3 గుణాలని దాటాలి అంటే కృష్ణుడు చెప్పింది మనం వినాలి.
అలాగే రజోగుణం వస్తే ఏమవుతుందో చెప్పారు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో 7వ శ్లోకంలో. రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. రజోగుణం రాగాత్మకం అంటే మనకి చాలా ఆసక్తిని పుట్టించేస్తుంది మనలో. తృష్ణ, బోళంత తృష్ణ. తృష్ణ అంటే దాహం, లోభం. ఈ ప్రకృతి మీద, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న విషయాల మీద వేటినైతే మనం పంచేంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకోగలమో, శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధంతో తెలుసుకోగలిగే ఈ ప్రపంచంలో విపరీతమైన తృష్ణ. తృష్ణ అంటే దాహం. ఇవన్నీ నేను అనుభవించేయాలి, ఇవన్నీ నేను అనుభవించాలి, ఇవన్నీ నాకు వచ్చేయాలి. అత్యాశ అనమాట. మనకి ఎంతైతే అవసరమో యోగక్షేమ వహామ్యం అని ఆయన హామీ ఇచ్చాడు. మనం ఆయన పట్టుకుని మనం జాగ్రత్తగా వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకోండి, యోగక్షేమ వహామ్యం అన్నాడు. నీ యోగక్షేమాలు నేను చూస్తాను అన్నాడు, కానీ నీ మనసులో వచ్చే పిచ్చి కోరికలన్నీ తీస్తానని చెప్పలేదు ఆయన. మనకి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇస్తాడు ఆయన. ఏదైతే మనకు అవసరం లేదో అది తీసేస్తాడు, ఏదైతే మనకు అవసరం అది ఎక్కడి నుంచైనా పుట్టించైనా ఇస్తాడు మనకి. అంత నమ్మకం ఉండాలి మనకి ఆయన మీద. బెంగాలీలో ఒక స్లోగన్ ఉంటుందన్నమాట, రాఖే కృష్ణ మారేకే, మారే కృష్ణ రాఖేకే. రాఖే కృష్ణ మారేకే అంటే కృష్ణుడు మనల్ని రక్షించాలి అని నడుపు బిగించుకున్నప్పుడు అసలు మనం కొట్టేది ఎవరు? మారే కృష్ణ రాఖే, కృష్ణుడే మనల్ని కొట్టాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంకా మనల్ని రక్షించేది ఎవరు? అంత నమ్మకం అన్నమాట. కానీ మనకి ఈ ప్రకృతి మీద ఎప్పుడైతే లోభం ఎక్కువ అయిపోతుందో, తృష్ణ ఎక్కువ అయిపోతుందో, దాని మీద ఆసక్తి ఎక్కువ అయిపోతుందో, మనం ఏం చేస్తాం? విపరీతమైన కర్మలు చేసేస్తాం. కర్మ సంగేన దేహినం. ఈ దేహి, ఈ దేహంలో ఉండే ఈ దేహి తన శక్తులన్నింటినీ ఏం చేస్తాడు? ఈ దేహంతో మనసుతో విపరీతమైన చేష్టలు, విపరీతమైనటువంటి కర్మ ప్రవృత్తి పెరిగిపోయి, లోభ ప్రవృత్తి పెరిగిపోయి, కోరికలు పెరిగిపోయి అసలు మంచి చెడు చూసుకోకుండా కూడా వెళ్ళిపోతాడు. అది రజోగుణం. మరి తమో గుణము? తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. ఈ తమో గుణం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? అజ్ఞానం వల్ల మోహాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ దేహిని, ఈ ఆత్మని ఎక్కడ ఆపేస్తుంది? ప్రమాద, ఆలస్య, నిద్ర ఈ మూడింటితో బంధించేస్తుంది. ప్రమాద అంటే కేర్లెస్నెస్, ఆలస్య బద్ధకం, లేజీనెస్, నిద్ర సోమర్థను. తినడం పడుకోవడం, తినడం పడుకోవడం, తినడం పడుకోవడం. అందుకనే ఈ సత్వరజతమ గుణాలు మనం చెప్పుకున్నాం. సత్వగుణం అంటే విభీషణుడు, రజోగుణం అంటే రావణాసురుడు, తమో గుణం అంటే కుంభకర్ణుడు. ఈ సత్వగుణం ఉన్నవాడు డైరెక్ట్గా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోలేడు. ఈ సత్వగుణం ఉన్నవాడు విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాలి. ఆ విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాలంటే మధ్యలో ఓ భక్తుడు రావాలి. ఆ భక్తుడు ఎవరు? ఆంజనేయ స్వామి. ఆంజనేయ స్వామి లంకకి వచ్చినప్పుడు విభీషణుడు నడవడిక చూసి ఆయన సత్వగుణం ఉన్నవాడని తెలుసుకుని ఆయనతో ఫ్రెండ్షిప్ పెంచుకున్నాక అప్పుడు విభీషణుడిని ఆ భక్తుడు అంటే ఆంజనేయ స్వామి రాముల వారి దగ్గర తీసుకెళ్తాడు. అలా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో రాముల వారికి విభీషణుడికి మధ్యలో లింక్ ఎవరు? ఎవరి ద్వారా వెళ్తాడు ఆయన? ఆంజనేయ స్వామి ద్వారా వెళ్తాడు. అంటే భక్తుడు వల్లనే మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోగలుగుతాం. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఏంటి అంటే భక్తుల యొక్క హృదయము. భక్తుల హృదయంలో భగవంతుడు ఉంటాడు. కాబట్టి భక్తుల్ని మనం కలిస్తే, భక్తుల యొక్క చరిత్రలు మనం చదువుకుంటే మనలో ఆ భక్తి పెరుగుతుంది. ఈ మూడు గుణాలు ఇక్కడ చెప్పారు. సత్వ, రజ, తమ. ఈ మూడు గుణాలు నుంచి బయటపడే మార్గం
ముందు ముందు చెప్తారు. ఇక్కడ మనం పోయినసారి చెప్పుకున్నాం, సత్వగుణం పెరిగి ఉన్న సమయంలో మృత్యువు మనకి వస్తే ఉత్తమ లోకాల్లోకి వెళ్తాము. ఉత్తమ లోకాలంటే దేవతలు, ఋషులు, మునులు, సత్య, జన, తప, ఇవన్నీ మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకం, ఇవన్నీ తపోలోకం, ఇవన్నీ పైన లోకాలు అంటారు. ఈ లోకాల్లోకి వెళ్తారు ఎప్పుడు? సత్వగుణం పెరిగినప్పుడు మనం ఈ దేహాన్ని విడిచిపెడితే. అలాగే రజోగుణం పెరిగినప్పుడు ఈ దేహాన్ని విడిచిపెడితే కర్మ ప్రధానమైనటువంటి ఈ మనుష్య లోకంలో పుడతారు. మనమందరూ ఇక్కడ పుట్టాము అంటే మనలో రజోగుణం ఎక్కువ ఉందన్నమాట. అసలు మనిషి దేహంలో మనం ఉన్నాము అంటే రజోగుణం ఎక్కువ ఉండి కర్మ ప్రధానమైన దేహంలోకి మనం ఈ లోకంలోకి వచ్చాం. తమోగుణం ఎక్కువ అయితే మూఢయోనిషు జాయతే. మూఢయోనిషు అంటే జంతువులు అనమాట. జంతు లోకంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. పశువులు, పక్షులు, చెట్లు, చాములు ఆ లోకంలోకి వెళ్ళిపోతారు. అంటే సత్వగుణం ఉంటే ఊర్ధ్వలోకం, రజోగుణం ఉంటే మనుష్యలోకం,